میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ ہم سے بھی سنو ہم رسول کو کس طرح مانتے ہیں۔ ہاں، علامہ صاحب کی موجودگی میں میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی لیکن کرنے لگا ہوں۔ کہیں لکھا ہے حضور کی 8 شادیاں، کہیں حضور کی 12 شادیاں، کہیں حضور کی 13 شادیاں، اور رہا تو راوی بندہ ہوئے اپنی کڑی نو 2 بسترے تے دندا رہا تے جب 13 شادیاں تے 26 بسترے تے گھر ہون گے سنگار دے ایک ادنا پچھوڑا تھا چڑھانا تھا۔ تو خدا دا خوف کرو، اگر تسی نبی دی صحیح اپنے سرکار محمد مصطفیٰ دی صحیح شان بیان کر دے تے فراس والے خاکے نہ بڑھ دے۔ تسی آپ ہی رضی اللہ رسول لے کے کی تسی آپ ہی اپنی کتابہ درج کر کے اپنے نبی دی آپ شان بڑھائیں۔ شبیر کو حکموں سے دیوانے والے کتنے نادان ہیں، سورج کو چھپانے والے، ارے آج بھی آتی ہے غیب سے صدا مہندی، تم ذکر شبیر کرو ہمیں بچانے والے۔ نعرہ حیدری، اہل دشمن دلالت، جیو ملنگا خیر ہو۔ واجب القدر عزت مآب استاد العلماء قبلہ علامہ پروفیسر سجاد حسین ثالث صاحب دستار ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، شان رسالت کو کسی اور رنگ میں بیان کر کے انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، بات نہیں۔ میں قبلہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، اور دوسری سن لیں، شام غریبہ کی مجلس ازاں ٹھیک 8 بجے ذاکر صاحب بارگاہ میں پڑھیں گے۔ پھر سن لیں، شام غریبہ کی مجلس ازاں ٹھیک 8 بجے ذاکر صاحب بارگاہ میں پڑھیں گے۔ میرے آگے بھئی ہمارے جو انجمن کے والنٹیئر ہیں وہ کہاں ہیں یار؟ اپنے اپنے یار چلے جاؤ، اپنے اپنے ٹھیک ہو گیا، ہاں اپنے اپنے جو آپ کی جگہ ہیں، آپ کے پوائنٹ ہیں، وہاں اپنے جا کے ڈیوٹی کریں۔ مہربانی۔ جو بندہ سیدہ کے بیٹے کے در سے جولی مار کے اٹھنا چاہتا ہے وہ بابا سے بلند سلوات کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام على مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ شدید گرمی ہے اور آپ بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی اعلیٰ ہستیوں کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ زیادہ دیر تک زحمت خطاب نہیں ہے کیونکہ بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ میں تو اتنا کہوں گا ابتدا میں کہ اس نبی کی ہم شان کیسے بیان کر سکتے ہیں جس کی جوتی جہاں لگ جائے تو وہ معلّہ ہو جاتی ہے۔ جس کی جوتی کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش عظیم سے مس ہوئی، اللہ نے اسے معلّہ بنا دیا، تو جس کی جوتی کا یہ کمال ہے اگر وہ کسی کو کندھوں پہ اٹھا لے، پھر ان کے بارے مولوی جی کیا خیال ہے؟ آئے تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں تاکہ زمانے کو بتائے کہ میرا رسول کائنات عالم میں وہ ہستی ہے
جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گزرا۔ مالک نے اپنے حبیب کے بولنے کو بھی وحی سے تعبیر کیا، چلنے کو نمونہ بنا دیا، بولنے پہ قرآن کی آیتوں کی مہریں لگی۔ صلوات بھیجئے بابا سے بلند۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک کی تلاوت فرمائیے۔ یہ جو ہماری انتظامیہ ہمارے ساتھ پیار کرتی ہے اسے ہماری صحت کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ہونا چاہیے۔ یہ لازمی ہے، ہم ان کے مشکور ممنون ہیں کہ انہوں نے لمحہ و لمحہ حسین کے عزاداروں سے محبت کی ہے۔ البتہ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا ضرور کہوں گا جو حسین کی محبوں سے محبت کرتا ہے پھر حسین کی ماں اسے دعا ضرور دیتی ہے۔ وہ کائنات عالم میں ایک ہی بی بی ہے جس کی بد دعا سے بھی دنیا ڈرتی رہے اور دعا کے طلبگار ہی رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن کی 4 آیتیں ہیں، جو 4 آیتیں پڑھنے کے بعد آج تک مولوی کو، مفتی کو، کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان 4 آیتوں میں اللہ بات اپنی کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی کر رہا ہے، تعارف اپنی ذات کا کروا رہا ہے کہ اپنے محبوب کا کروا رہا ہے، آخری بندے تک۔ پہلی آیت ہے سورہ توبہ میں جس میں میرے اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا ہے، وہ اللہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا ہے جو آیا ہے ہدایت کے لیے اور آیا ہے دین حق کے ساتھ۔ نہیں پتہ چلا بات اللہ اپنی کر رہا ہے کہ اپنے رسول کی کر رہا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی جس میں میرے اللہ نے اعلان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ نہیں پتہ چلا اللہ اپنی بات کر رہا ہے کہ اپنے رسول کی کر رہا ہے۔ پھر میرے مالک نے تبارک الذی سے آیت کو شروع کیا سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے محمد کو فرقان عطا کے بھیجا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ اس میں بھی نہ پتہ چل سکا بات اللہ اپنی کر رہا ہے کہ اپنے رسول کی کر رہا ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں اللہ نے اعلان کیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا، بات پاکیزہ ہے قرآن جس کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا اللہ حمد کے قابل ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے بندے محمد پہ کتاب کو اتارا جو قرآن کی طرح لارائے بھی ہے بے آئے بھی ہے۔ میرے مالک نے 4 آیتوں میں اس انداز سے بات کی ہے کہ نہیں پتا چلا اللہ تعارف کس کا کروا رہا ہے۔ البتہ مفسرین اکٹھے ہو کر اس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا ان 4 آیتوں میں اللہ تعارف اپنا ہی کروا رہا ہے لیکن کروا محمد کے ذریعے رہا۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تعارف اپنا ہی کروا رہا ہے لیکن کروا رہا ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ میں نے کہا غصہ نہ کر لینا، محمد چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، ہمیشہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، یہ چھوٹے کے ذریعے اللہ کی کبریائی کا تعارف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ قانون بنا رہا ہے، اگر چھوٹا فخر کے قابل ہو تو بڑا فخر کرتا ہوا اپنی بڑائی کا تعارف اسی کے ذریعے کرواتا ہے۔ اللہ کی نظر میں محمد اس قابل ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، یہ بات تو طے ہو گئی ہے نا، اگر کوئی چھوٹا فخر کے قابل ہو تو بڑا اس کے ذریعے تعارف کرواتا ہے۔ تبھی تو محمد کو کہنا پڑا الحسین منی،
कानून से इज्जत हुसैन का ऐलान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये न कहना हुसैन छोटा है, कानून अल्लाह ने बनाया है। अगर कोई फख्र के काबिल हो तो बड़ा उसके जरिए अपना तारीफ करवाता है। मेरा नबी बता गया है दुनिया वालों को, अल्लाह मुझ पे नाज करता है, मैं हुसैन पे नाज करता हूं। यार जमाने को समझ ही नहीं आ रही, कोई और नहीं मिलता उन्हें इज्जतें घटाने के लिए, उसकी इज्जत घटाने की जुस्तजू कर रहे हो। जो सोए तो कुरान बन जाता है, जो जागे तो कुरान बन जाता है, जो किसी को मोहब्बत से बुला ले तो कुरान बन जाता है, गुस्से में आके उठा दे। उस जात को इज्जतों से महरूम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हो। मेरे नबी ने कहा नहीं, मेरे नौकर समझ में नहीं आ सकते। तुम मोहम्मद मुस्तफा की इज्जतों की बात कर रहे हो। बंदा बंदा जन्नत की तलबगार में नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है जन्नत के लिए, ज़कातें दे रहा है जन्नत के लिए, नमाजें पढ़ रहा है जन्नत के लिए, जबरी जहाद कर रहा है जन्नत के लिए। कभी सोचा है कि ये जन्नत देनी किसने है? इस मकाम पर मैं इतना खूबसूरत इनकलाब भरा जुमला कहने लगा हूँ, पूरे वाला की तारीख जितनी देर तक लिखी जाएगी मोहब्बत के पैमाने पर हर बंदे के दिल की धड़कनों का यह जुमला हिस्सा बना रहेगा। कभी सोचा हो पिछले चौक में मेरे मोहतरम पीर हसन नकवी साहब कह रहे थे कि अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुमसे अजर रिसालत मांगता हूं। मैं अपने सैयद से माफी मांग के कहने लगा, कब मोहम्मद ने कहा? चौक में खड़े होकर बात करने लगा, ये मेरे नबी ने तो कहा ही नहीं। मेरा नबी तो वो कहता है जो अल्लाह कहता है। पीछे जो लफ्ज़े कुल है वो ज़ाते मुस्तफा अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। मेरे अल्लाह ने कहा कुल हो वल्लाहु अहद, कह दे मेरे मोहम्मद कि अल्लाह एक है। अब मेरे मोहम्मद ने अल्लाह के कहने पे कहा है कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, कोई तलब नहीं है अल्लाह को, बेनियाज है वो। ये सब कुछ मेरा नबी अल्लाह के कहने पे कर रहा है। तो जब ये आयत उतरी तो यहां भी मेरे नबी ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मेरे मालिक ने कहा कुल ला असलकुम, कह दे मैं कुछ नहीं मांगता। कब मेरे नबी की तमन्ना थी? ये तो मेरा अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हबीब इनसे कह दो। यानी बात अल्लाह की है, जुबान मोहम्मद मुस्तफा की है, आयत कुरान की है, जिसके दिबाचे पे लाराइब की सनद की मोहर लगी हुई है। मेरे अल्लाह ने कहा इनसे कह दो, इनसे कह दो ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, अलबत्ता इतना चाहता हूँ कि जो मेरे करीब वाले हैं उनसे मोहब्बत करो। करीब वाले, तुम्हें करीब वाले तो समझ में नहीं आए, दूर वालों की बातें कर रहा है। करीब वाले समझ में नहीं आए तुझे, दूर वालों की तो बातें छेड़ के बैठा हुआ है। अल्लाह ने कब दूर वालों की बातें की है? अल्लाह ने तो मोहम्मद के करीब वालों की बातें की है। आज जो करीब वाले हैं उनके दर्जे मकाम अल्लाह ने कैसे बताए हैं? ए मेरे मोहम्मद, जन्नत तेरे लिए है, बस तैयार हो जाओ। जिसके इनकलाब के लिए मैंने आपकी मोहब्बतों का आज इम्तिहान लेना है। मुझे नहीं पता कि आप कितनी देर में कहां कहां किस किस बारगाह तक चले जाएंगे। तेरे लिए है जन्नत और तेरे दुश्मन के लिए है जहन्नम। अच्छा, गारंटी है ना? हर बंदे का यकीन है कि जन्नत का मालिक मेरा मोहम्मद है। अब मेरा चूंकि नबी जन्नत का मालिक है, अब मालिक चाहे तो यहां दे दे,
मालिक चाहे तो वहां दे दे। यानी ये इख्तियार जन्नत के मालिकों का है। अब मेरे नबी ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना। हुसैन भी जन्नत के जवानों का सरदार है, हसन भी जन्नत के जवानों का सरदार है। अब दोनों का इख्तियार नबी जैसा है, चाहे तो यहां दे दे, चाहे तो मरने के बाद। मुझे कभी समझ में ना आती कि ये यहां दे सकते हैं अगर कोई लिखवाने के लिए बच्चे को मजबूर न करता। सलामत रखिए आपको, बहुत शुक्रगुजार आपका या रसूल अल्लाह। हैदरी यार, यही तो इज्जत है साहबा इकराम की। हम पे इल्जाम लगाते हो कि नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते। हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की इज्जतों की कसम है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कल भी हमारे मोहतरम थे, आज भी हमारे मोहतरम है। हम उन्हीं की तमन्ना पूरी कर रहे हैं। जब हसन हुसैन नबी के कंधों पे सवार थे और मदीने की गली से गुजर रहे थे, तो आगे से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उन्होंने शहजादों को देखकर कहा, नेमल मरकब या हसन हुसैन, ए हसन हुसैन तुम्हारी सवारी बड़ी खूबसूरत है। अब सवारी निकालते इसीलिए है कि उन्हें पसंद ही बड़ी थी। या निकाल तारीख में से यह जुमला नहीं कहा था, नेमल मरकब या हसन या हुसैन, ए हसन और हुसैन तुम्हारी सवारी बड़ी खूबसूरत है। अब 1000 किताबों का जामन है सजा सालिक। मेरे नबी ने सुना, मेरे नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। सरकार दूसरी तरफ से आए, या अल्लाह के नबी मैंने कोई गलत कहा है? मेरे नबी ने कहा नहीं, गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी होती अगर तू कहता नेमर राकिब या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद तेरे सवार कितने खूबसूरत है। यानी अल्लाह का नबी चाहता ये है कि जब भी हमारी बात हो, साथ में हसन हुसैन की बात हो, उसी हसन हुसैन को अल्लाह के नबी ने कहा था तू भी सरदार है, तू भी सरदार है। अब सरदारों की मर्जी, जन्नत यहां दे दे या वहां दे दे, इख्तियार है। अच्छा, इसी अगली बात पे चले जाते हैं। ये तो मौला हसन है ना, जिनसे लिखवाने की तलब हुई थी। उधर जन्नत के मालिक ने जुमला फजीलत का कहने लगा हो। जन्नत के मालिक ने कहा था अगर तुम चले भी जाओगे तो हुसैन तुम्हारी जन्नत का जामिन है। जन्नत की जमानत दे ही वो सकता है जो दे सकता हो। हसन भी दे सकते, हुसैन भी दे सकते हैं। अब मेरा मालिक मुझ पे रहम करम फरमाए और जिस जुमले को दिलों की धड़कनों में बसाना चाह रहा हूं वो आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। मुझे नहीं पता फिर इस गोल चक्कर में किस किस को चक्कर आ जाएगा। हसन भी जन्नत के जवानों का सरदार, हुसैन भी जन्नत के जवानों का सरदार। अब मेरे मौला ने उस मौला को देखा जो गदीर में मौला मनवाया भी गया था और दिखाया भी गया था। अल्लाह के नबी ने या अली सरकार से कहा कुम या अली, अली खड़े हो गए। अब मेरे नबी ने कहा अंता कसीमुन नार वल जन्ना, तू जन्नत और जहन्नम को बांटेगा, तू जन्नत और जहन्नम को बांटेगा। तेरे बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं और तू जन्नत और जहन्नम को बांटेगा, जन्नत और जहन्नम को बांटेगा। एक मौलवी सोशल मीडिया के क्लिप में कह रहा था ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अली जन्नत और जहन्नम को बांटेगा। शीए पता नहीं किस बात पे तिड़े फिरते हैं। मैंने भी उसकी बात को सोचना शुरू कर
दिया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अली जन्नत और जहन्नम को बांटेगा, लेकिन मैं दिल में सोचता था कि मेरे नबी ने ये जुमला कहा है तो किस लिए कहा है। बस मैं ही इस मोहब्बत के सिलसिले का सफर करता रहा कि कहीं तो मौजूदा नजर आएगा कि नबी ने ये जुमला कहा तो मकसद क्या था। एक दिन मैं दादा साहिब के करीब से गुजर रहा था, एक बंदा ताजा ताजा देग खरीद के अपने पाँव के करीब रखे खड़ा था। बंदे उसके मांगने के लिए आए, उसने कहा नहीं भाई अभी मैं नहीं बांटूंगा, बांटने वाला जब आ जाएगा ना वो बांटेगा, मालिक मैं हूं लेकिन बांटेगा कोई और। थोड़ी देर के बाद कोई बंदा आया, उसने कहा यार बांट दे, मैंने खरीद ली है, बांट दे, अब तू इसको बांट दे, खरीदार होकर मालिक मैं हूं। जैसे ही उसने देग में से ढकना उठाया, दूर दूर से लोग शापर रुमाल पकड़े हुए आए। अब मालिक की तरफ कोई नहीं जा रहा, उसके आगे सारे सदाएं बुलंद कर रही है, चचा जी मुझे भी दे दे, मामा जी मुझे भी दे दे, अंकल जी मुझे भी दे दे। तब मुझे समझ आई कि नबी ने क्यों कहा था जन्नत और जहन्नम का तू बांटेगा। जो यहाँ नहीं मान रहा अली किसी इज्जत का मालिक है, बड़े महशर में जब अली जन्नत जहन्नम काटेगा फिर बड़े बड़े कहेंगे या अली मुझे भी दे दे, या अली मुझे। मौला सलामत रखे आप। बड़े बड़े कहेंगे या अली मुझे भी दे, या अली मुझे भी दे, या अली मुझे भी दे, या अली मुझे दे। मैं समझ गया नबी चाहते ही ये थे हशर में बड़ों बड़ों का हशर करूंगा। जो यहां नहीं मांगते अली से, वहां सबके सब इसी को आवाजें देंगे अली मुझे भी दे दे। लेकिन ये हम हैं, औलाद मांगते हैं तो कहते हैं या अली हुसैन के सदके बच्चे दे दे। मेरा भाई है मुदस्सर 463 से तमन्ना की है कि मालिक मुझे औलाद दे। जाओ गारंटी दे रहा है सजा सालिक फकीर आले मोहम्मद होने की हैसियत से, आज तूने मांग लिया है अगले साल तक हुसैन दे। जो आज मांगेगा गारंटी है मेरी, इसलिए कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला खतीब नहीं हूं। मैं मौला के दरवाजे का वो फकीर हूं जो वैसे ही जीना चाहता है जैसे वो चाहते हैं, और जब उनकी फकीर का चौखट उस तरह जीना चाहे तो फिर वो इतनी कुदरत वाले हैं, बहलोल जैसे कभी कह देते हैं तू जन्नत बेच सकता। ऐसे होते हैं फकीर अली के दरवाजे के, गारंटी है मेरी। ये जो भाई है ना मुदस्सर, अभी से यकीन से उठ जाना, लेकिन जाने से पहले एक काम जरूर करना, जनाब रुबाब के बेटे असगर के चूल्हे को हाथ जरूर लगा दो और ये कहना भी तूने बच्चा कुर्बान कर दिया है, अब इसका सदका करके हमें दे। कोई खाली नहीं जाता इस शहराज शहजादी के दरवाजे से। सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जतों का कसीदा पढ़ते रहो। कोने में बैठी है हुसैन की मां जो इंतजार कर रही है कब करबला के उजड़े हुए लोगों को रोएगी। सैयदा का रुमाल खुले। कायनात आलम में दो शहजादे ऐसे हैं, हाफिज कफाइल साहब किबला मेरी कौम के बड़े जिम्मेदार खतीब थे, मजलिस इमाम हुसैन पढ़ रहे थे। एक अकीदतमंद मोमिन खड़ा हुआ, हाथ बांध के कहते हैं अल्लामा साहब इतना बता दीजिए मौला हसन और मौला हुसैन के जनाजों में क्या फर्क है। सोच रहा हूं कहूंगा तो इस जुमले का एहतराम अकीदत भरी आंखों से कैसे हो। यार 499 को बच्ची है जी हैगी और पुलिस वाले को ले लो, अगर आंदे तो बच्चे को संभालो तो सही है। 499 के ना ले रहे हैं जी बच्ची है वो ले लो मेहरबानी। भाई कोई आसफ साहब है, उनकी बेटी है,
کہاں ہے آصف؟ آجا آجا، بڑے مقدر والا ہے، تیری بیٹی کو تسلیہ دینے کے لیے لوگ اکٹھے۔ کربلا کا وہ بھی منظر ہے، بس اتنا ہی پوچھا تھا جناب سکینہ نے میرا بابا کہا، پھر میری شہزادی کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، رخساروں کا رنگ بدل گیا تھا۔ میری شہزادی پوچھتی ہے میں نے بس اتنا ہی پوچھا ہے نا میرا بابا کہا ہے، مارتا کیوں ہے؟ کہتے تو حسین کی بیٹی ہے نا؟ میری شہزادی کہتے ہیں ہاں میں حسین مظلوم کربلا کی بیٹی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ماحول بدل گیا ہے۔ یہی شہزادی جب کوئی پوچھتا تھا نا بی بی تو کہاں سے ہے، بی بی سر جھکا لیتی تھی، بتاتی نہیں تھی میں کہاں سے ہوں۔ بس لٹا ہوا یہی قافلہ دربار میں پہنچا، دربار سے جیسے ہی یزید کی بیٹی اپنے باپ کو ملنے کے لیے دربار میں داخل ہوئی، ایک صدا بلند ہوئی عزادارو پردہ کر لو یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ جب یہ صدا بلند ہوئی نا عزادارو پردہ کرو یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا دے قاتل دین کی بیٹی کے لیے پردے کا انتظام، وارث دین کی بیٹیوں کی چادر آ کے بیٹھی ہے وہ باپ کی جھولی میں، اور اس نے نیزے کی نوکوں پہ سار دیکھنا شروع کر دی۔ آج وہ پچھلے چونک سے مسلسل ہو گئے، جب اس نے نیزوں کی نوکوں پہ سار دیکھنے شروع کیے اپنے باپ کی جھولی کو اس نے چھوڑ دیا، سارے نیزے ان کے اوپر ہاشمیوں کے چاند، یزید کی بیٹی رملہ دیکھتی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے اس کی بھی آنکھیں رباب کے لال کے چاند جیسے چہرے پہ رک گئی۔ اب وہ ضد کر رہی ہے بابا مجھے یقین ہے میری ماں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، یہ سار میرے ہاتھوں پہ رکھ دے میں اپنی ماں کو دکھاؤں گی۔ تو بڑی باتیں کرتی ہے، تیرے مدینے والے پیروں کے بچے بڑے خوبصورت ہیں۔ عزادارو باپ کہہ رہا تھا نہیں یہ ہے قاتلوں قتل ہوئے لوگ ہیں، حکومت کے باغی ہیں۔ بیٹی نے جب ضد کی نیزے کی نوک سے رباب کا عسکر اتار دیا گیا، اس کے ہاتھوں پہ رکھا، جیسے ہی اس کے ہاتھوں پہ آیا اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے حسین کی سکینہ نے معجزے سے رسیوں کو توڑا۔ آگے آگے یزید کی بیٹی ہے، پیچھے پیچھے حسین کی سکینہ۔ مولا قبول کرے آپ کے آنسو۔ آگے آگے ہے یزید کی بیٹی، پیچھے پیچھے ہے غریب کربلا کی شہزادی۔ یزید کی بیٹی اپنے گھر کا دروازہ پار کر کے صحن میں داخل ہو گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین کی سکینہ دروازے پہ رکی، جیسے میری شہزادی رکی ماں کو بیٹی آواز دے کے کہہ رہی ہے ماں تو نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ بیٹی کے ہاتھوں پہ جب اس نے ایک چاند سے بھی خوبصورت بچہ دیکھا، بے ساختہ ہندہ کی زبان سے نکلا مجھے یقین ہے اس کی ماں مر گئی ہوگی۔ جب کہنا اس کی ماں بھی مر گئی ہوگی کبھی نہ کہتا اگر میرے چھٹے امام کا فرمان نہ ہوتا ہمارے ظلم پہ پردہ نہ ڈالو۔ جب اس نے کہا اس کی ماں مر گئی ہوگی، دروازے پہ میری بی بی کہتی مری نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں پہلے تازیانے کھاتے ہوئے بازاروں سے دربار تک۔ یزید کی بیوی نے دیکھا دروازے سے ایک بچی آوازیں دے رہی ہے، جلدی جلدی آگے ہوئی، کون ہے تو؟ میری سکینہ چپ، پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں، سمجھ میں آ جائے تو رونا ایسے جیسے مائیں اپنی اولادوں کی تکلیفوں میں روتی ہیں۔ شہزادی سے وہ کہہ رہی ہے کون ہے تو؟ میری بی بی چپ۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا ابھی ابھی تو اپنی ماں کا نام لے کے رو رہی تھی، اب میں پوچھ رہی ہوں کون ہے؟ میری شہزادی نے جھکے ہوئے سر سے کہا جسے بتاتے ہیں وہ تماچے مارتا ہے۔ جب میری بی بی نے کہا نا جسے بتاتے ہیں تماچے مارتا ہے،
यजीद की बीवी ने वादा करते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ मदीने वाले सैयदों की इज्जत कसम उठा के कहती हूँ कि तुझे यहाँ कोई तमाचे नहीं मारेगा। बस मेरी बीबी ने पहला जुमला कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुनना था, वो बेकरार हो गई। मदीने मोहम्मद किस जगह से? मेरी शहजादी कहती है महल्ले बनी हाशिम। बस महल्ले बनी हाशिम का नाम आना था। उसने कहा जहाँ हुसैन मौला रहते हैं। मेरी शहजादी कहती है हाँ, जहाँ हुसैन रहते हैं वही हम रहते हैं। हुसैन को जानती है? मेरी शहजादी कहती है जिस तरह मैं जानती हूँ इस तरह मदीने में कोई हुसैन को नहीं जानता। जब कहना जिस तरह मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। वो कहती इतना बड़ा दावा कर रही है छोटी सी बच्ची होकर। अच्छा अगर तू हुसैन को जानती है, हुसैन के बड़े बेटे का नाम क्या है? मेरी शहजादी ने नाम लिया अली ज़ैनुल आबिदीन। दूसरे बेटे का नाम क्या है? अली अकबर। तीसरे बेटे का नाम क्या है? बस तीसरे बेटे का नाम आना था। मेरी शहजादी बच्ची के हाथों पे अस्कर का चेहरा देख देख कर रोते हुए कहती है उस बेबस बेजुर्म खुदा मारे जाने वाले का नाम है अली असगर। उसने कहा अच्छा मेरे मौला की बेटियों के नाम क्या है? बड़ी बेटी का नाम मेरी शहजादी ने बताया फातिमा कुबरा। छोटी बेटी का नाम फातिमा सुगरा। अब कहती उस बेटी का नाम बता जिसे हुसैन अपने सीने का तवीज कहते हैं। मेरी बीबी रो के कहती हिंदा मुझे देख ले, मैं वही सकीना हूँ, ये मेरा भैया असगर, हम करबला में लुट गए।